எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீண்ட நாட்கள், நீண்ட வருடங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் எல்லார் முன்னாடியும் மாம் ஃபில்ம்காக நான் இங்கே வந்திருக்கேன். நீங்கள் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. இந்த ஃபில்ம் என்னோட கணவர் போனி கபூர் சொன்ன மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஸ்டோரி தான், பட் இட்ஸ் வெரி எமோஷ்னல் ஃபேமிலி ட்ராமா. இந்த ஃபில்ம் ஒரு தாய் ஆர் மகளோட கதை, ஒரு டீனேஜரோட கதை. இட்ஸ் அ யூனிவர்சல் ஸ்டோரி. எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன். தமிழ்நாடு திரைப்பட உலகம் எனக்கு ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்துச்சு, அன்பை கொடுத்துச்சு. நான் அதை என்றைக்கும் மறக்க மாட்டேன். என்னோடய கரியரில் ஒரு தீராத கனவாக ஒன்று இருந்துச்சு. அது ரஹ்மான் அவர்களோட நான் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணல. அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு இந்த படத்தில் மூலமாக, என்னோடய கணவர் மூலமாக கிடச்சிது. நான் அது ரொம்ப பாக்கியமாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் இருந்து என்னோடய இயக்குனர் ரவியும் நானும் எப்போவும் இமேஜின் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம், இந்த படம் ரஹ்மான் அவர்கள் பண்ணால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்ன்ட்டு. அது ஒரு கனவாகவே இருந்துடக்கூடாதுன்னு பயந்துட்டு இருந்தோம். ஆனால் ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் டு ரஹ்மான். ஐ மீன் டு டூ திஸ் ஃபில்ம். அவர் இந்த மியூசிக் கொடுத்ததுனால இந்த படத்தோட வேல்யூ இதோட ஒரு ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. அது நான் அவருக்கு ரொம்ப கடமைப்பட்டு இருக்கேன். நீங்கள் இந்த படம் பார்த்து ரசிப்பீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. ரொம்ப நன்றி. யாரும் சொல்லி கொடுத்துறாரு. ஆல் தி பெஸ்ட் டு த டீம் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் மூவி. ஏன்னா இது ஹிந்தி படம் ஆக்சுவலாக, பட் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் இந்தியா நாட்டுக்கே இல்லை உலகத்துக்கே பொருந்துற மாதிரி இருக்குது. So thank you very much. Vanakkam. Good evening, everybody. Thank you very much for being here. This film, Mom, our film Mom, is all about a mother's journey, an emotional journey to be with the family, to save the family, to protect the family. It's a film about relationships, the hardships a family goes through when there is a accident, an episode which shakes up the whole family, and how the mother copes up and defends the family. Everybody from the team has done a lot of hard work, and I hope you all in the audience feel the same way we are feeling. We're very happy with the film, and I'm blessed that I've worked with some of the finest technicians of our country. Some newcomers, the director is new, it's his first film, and we've done our best to see that we fulfill his vision. Of course, we have the world-renowned music magician, Rahman Saab, who's contributed immensely to the film. We are fortunate to have him on board. He's given his best, and I'm sure you all will appreciate what he's lent to this film. My wife, who's the life of my life, has given her life to this film. Nawazuddin Siddiqui, who's a brilliant actor, he's given his best, and I feel we were lucky to get him on board, though he was a little reluctant initially because he was busy with his several shoots. But after hearing the script, he came on board, and the director gave him a different look. The result is for you all to see. Akshay Khanna, who's been a recluse, he's been off the screen for quite some time. He came on board, and by the time we finished this film, he knew the script like the back of his hand. In fact, at times when he had to stand to give cues to the co-stars, he could even recite the dialogues of the actor standing in the same frame with him. Adnan and Sajal, both from across the border, from Pakistan, they've contributed immensely too. Sajal is playing Sri's daughter in the film, and then we have Riva, who's playing the younger daughter. Adnan is playing Sri's husband in the film. Besides these actors, we have Abhimanyu Singh, who's a name to reckon with here in South. He's done several South films as one of the main actors. Then we have Prithibash and some new artists. This film is a combination of great talent, and we've
been lucky to spot them, and they've played their part to the best of their ability. In fact, they've become the part what was given to them. I'm happy with the film, very happy with the film, and happy to be here in Chennai. Fortunately, we could bring this film in the Tamil language, and I hope you all feel the same, the way we all feel while doing this film. The journey has been absolutely emotional, fulfilling, and finally satisfying. Thank you very much. நான் எதுவும் லைஃப்பில் பிளான் பண்ண மாட்டேன். நான் எப்படி இங்கிலீஷ் பண்ணனோ அதே மாதிரி அந்த படத்துக்கு அப்புறம் என்னோடய குழந்தைங்களோட என்னோடய ஃபேமிலி லைஃபோடு நான் பிஸி ஆகிட்டேன். ஒரு நாள் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் போனி கபூர் அவர்கள் இந்த ஒரு அவுட்லைன் ஸ்டோரி சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ரவி டைரக்டரை சைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணாங்க. அதுக்கே ஒரு 2 வருஷம் ஆச்சு எல்லா ஆர்டிஸ்டையும் சைன் பண்ணி. அந்த படம் ஸ்டோரி கேட்டதுக்கப்புறம் இந்த படம் தான் நான் கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு பீயிங் அ மதர் ஐ குட் ரிலேட் டு தட் கேரக்டர். அந்த மதரோட ஒரு எமோஷன்ஸ் குழந்தைங்களுக்காக எந்த அளவுக்கும் போக தயாரான ஒரு மதர் கேரக்டர். அதே மாதிரி டீனேஜர்ஸ்க்கும் இது ரொம்ப முக்கியமான படம். மேடம், அந்த 2 பாகிஸ்தானி ஆக்டரை ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த படத்தில் நடிக்க வச்சதுக்கு எதனா காரணம் இருக்கா? அவங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்களன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா ரொம்ப சிறந்த நடிகர்கள் அவங்கள விட வேறு யாரும் இந்த படத்தில் அந்த ஜஸ்டிஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு புரியவே ஞாபகமே வருது 50. நான் இன்னும் நியூ கமர் மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகிறேன். இது என்னோடய முதல் படம் மாதிரி தான் எனக்கு இருக்குது. அது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். ஆமாங்க, ஆமாம், அஃப்கோர்ஸ். கண்டிப்பாக நடிப்பேன், ஏன் நடிக்க மாட்டேன். ஏன் அதுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது சொல்லுங்கள். சரியா கேட்கல, என்ன சொல்கிறீங்க? நல்ல படம் நல்ல ஸ்டோரினா கண்டிப்பாக நடிப்பேன். அந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கணும். ஐ திங்க் எல்லா கண்ட்ரிலையும் ஃபேமிலின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ சைனா பார்த்தீங்கன்னா, இல்லை இந்தியா, இல்லை அமெரிக்கா, யூரோப். ஸோ அந்த ஃபேமிலியில் பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற சாக்ரிஃபைஸ் தான் பசங்க முன்னுக்கு வர விஷயம் ஆக்சுவலி நினைக்கிறேன். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பட் வேறு லெவலில் இருக்கேன் நான். நீங்கள் ரியல் லைஃப்லையும் 2 பொண்ணுக்கு அம்மாவாக இருக்கீங்க. இந்தியாவில் குழந்தைங்களோட நிலைமை எப்படி இருக்குது, அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு என்ன நினைக்கிறோம்? அம்மாவா சேஃப்டி ரொம்ப தேவை. குழந்தைங்க இது ஒவ்வொரு ஹவுஸ்லேயும் இதே தான். குழந்தைங்க வெளியில் போனால் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் வயிற்றில் நெருப்பு கட்டிக்கிட்டு காத்துட்ருப்பாங்க. அதே தான் எங்கேயும். ஸோ அந்த ஒரு சேஃப்டிக்காக தான் இந்த மதர் ஃபைட் பண்ணுறது. முன்னேற்றம் கண்டிப்பாக அடையலை. பாகுபலி படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன் கேரக்டர் உங்களை தான் முதல்ல கேட்டாங்க. அப்புறம் அது செய்தி உண்மையாக இருக்கு, தகவல் வந்தது. இஸ் இட் ட்ரூ? படம் பார்ட் 2 கூட வந்துருச்சு இல்லையா? ஏன் பார்ட் 1 போது கேட்கல? இல்லை, எல்லாம் முடிஞ்சு போன கதை, அதை பற்றி எதுக்கு பேசணும் சொல்லுங்கள். பாடல்கள் இருக்கு, ஆனால் அது ஒரு பேக்ரவுண்ட் சாங்ஸ் மாதிரி தான். நீங்கள் தமிழில் நடிகை அறிமுகம் பண்ணீங்க. நீங்கள் பொண்ணு தமிழில் நடிகை ஹீரோயினாக
பாஷையே முக்கியம் இல்லை, கண்டிப்பாக. ஏன் ஐ மீன் வாய்ப்பு கிடைச்சா ஏன் நடிக்க மாட்டாங்க? அதை பற்றி பேசுறது ரொம்ப ஏர்லின்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு இன்னும் டைம் வரட்டும். இந்த படத்தை யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணுவீங்க? என்னங்க? இந்த படத்தை யாருக்கு டெடிகேட் பண்ணுவீங்க? All the mothers. That's true. All the parents. A question to Mr. Boni Kapoor. Sir, you are one of the leading producers in the Hall of Bollywood. How do you think about the new GST? Well, Anna, no, this no, is no, no, this something is for, which we can discuss on some other forum. yeah. We are here to talk about our film Mom. Let's stick to that. ஒரு நிமிஷம். மேடம், தமிழ்ல உங்க டாப் 10 படங்கள் சொல்ல முடியுமா? ஜஸ்ட் ட்ரை டு டூ 10 படங்கள் உங்களுடைய பெஸ்ட் படங்கள் நினைக்கிறேன். மேபி தமிழ் ஆர் டோட்டலா கூட சொல்லலாம். வாட் எவர் as you like. அதை பற்றி நம்ம தனியாக ஐ மீன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இப்போ மாம் பற்றி பேசலாமே. மாம் அப்படின்னா தமிழ் ஃபீல்ட்ல பழைய ஆட்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நீங்க உங்களுடைய வளர்ச்சிக்கு வந்து உங்க அம்மா ராஜேஷ் வந்து காரணம் அப்படி. அவங்கள பத்தி இப்ப சொல்ல முடியுமா? இந்த அளவுக்கு உங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க, இந்த அளவுக்கு பண்ணிருக்காங்க. அவங்க கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டதில் ஒரு 50% கூட நான் என் குழந்தைங்களுக்கு நான் கொடுத்தேன்னா அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஆகும். நான் இன்றைக்கி இவங்க முன்னாடி இங்கே உட்காந்து பேசுகிறேன்னா அதுக்கு காரணமே அவங்க தான். அதை விட ஒரு மதரோட ரிலேஷன்ஷிப், அது நான் வந்து வார்த்தையில் சொல்ல முடியாத ஒரு ரிலேஷன், ஒரு பாண்டிங், ஒரு ஸ்பெஷல் ரிலேஷன்ஷிப்.